నమస్తే, వెల్కమ్ టు సాక్షి ఫ్యామిలీ. దిస్ ఇస్ షాహిదా. పశ్చిమాసియాలో యుద్ధంతో ప్రపంచ దేశాలన్నీ వణికిపోయాయి. పెట్రోల్, డీజిల్, గ్యాస్ కొరతతో జనం అల్లాడిపోయారు. ఇంకా ఏమేం కొరత రాబోతుందో, పోను పోను ఏం జరగబోతుందోనని ఇప్పటికీ ఆందోళనతో గడుపుతున్నారు. అయితే శ్రీకాకుళం జిల్లాలో ఉన్న ఒక చిన్న గ్రామంలోని వారికి ఈ టెన్షన్లేమీ లేవు. పెట్రోల్, డీజిళ్లతో వీరికి పనే లేదు. గ్యాస్, కరెంట్ అనే మాటే ఇక్కడ వినబడదు. అసలు డబ్బుతోనే వీరికి పెద్దగా పనుండదు. తమకు కావాల్సిన ఆహారాన్ని తామే కష్టపడి పండించుకుంటారు. ఈ భూమిపై మొట్టమొదటి మానవజాతి వృత్తి వ్యవసాయం, పశుపోషణ. రైతు అంటే స్వయం సమృద్ధి, సంపద కలిగిన రాజులాంటివాడు. స్వాతంత్రానికి పూర్వం రైతు తనకు కావాల్సిన ఆహార పదార్థాలు, వస్త్రాలను స్వయంగా సాగు ద్వారా వస్తు మార్పిడి పద్ధతులను సమకూర్చుకునేవాడు. అందుకే నాడు రైతు సంపూర్ణ ఆరోగ్యంగా ఉండేవాడు, ఆలోచన కలిగి ఉండేవాడు. అయితే ఇదంతా గతం. ఇప్పుడు గ్రామాల స్వరూపం పూర్తిగా మారిపోయింది. ప్రపంచీకరణలో భాగంగా రసాయనాల వాడకానికి అలవాటు పడిన రైతులు ఆదాయం కోసం బీటీ విత్తనాల వైపుకు మొగ్గు చూపటం మొదలుపెట్టారు. చదువుల వైపు, కొందరు పరిశ్రమల్లో పనిచేసే అవకాశంతో పట్టణాల వైపుకు పోవటంతో గ్రామీణ భారతావని తన ఉనికిని కోల్పోయింది. మారుమూల గ్రామాల్లో సైతం ఏసీలు, విద్యుత్ కాంతుల హంగులు, ఆర్భాటాలు పెరిగిపోయాయి. అయితే మాయమైపోయిన సనాతన భారతీయ గ్రామీణ జీవనానికి తిరిగి పునరుజ్జీవం పోస్తోంది కృష్ణ చైతన్య సమాజం. శ్రీకాకుళం జిల్లా మండలంలో ఏర్పాటు చేసుకున్న కూర్మ గ్రామం ద్వారా సనాతన భారతీయ గ్రామీణ జీవిత పరిమళాలను వెదజల్లుతోంది. విదేశాల నుంచి సైతం వచ్చి ఈ కూర్మ గ్రామంలో స్థిరపడుతున్నారు. గ్రామంలో జీవన విధానాన్ని పాతకాలపు పద్ధతుల్నే పాటిస్తున్నారు. నేను మొగ్లీల దాస్, నేను అమెరికా నుంచి వచ్చాను. నేను కంప్యూటర్ ఇంజనీరింగ్ చదువుకున్నాను. ఇప్పుడు కూర్మ గ్రామంలో ఉంటున్నాను. Why are you stay here? I stay here because I was looking for a peaceful life where I could dedicate my life to serving God, to serving Krishna. What is the special of Kurma Gramam? There's many things which are special about Kurmagram, but especially the main purpose of Kurmagram is to give people a way that they can center their lives around serving God, live in a simple way, save time, and center their lives around serving God. What is the future plans of Of me? Oh, yeah. My future plans are to be here. I plan to stay here. No other big plans. If you want to marry or something. Yeah, I'll marry at some point. Yeah. Here? Or Here, yeah. If you want to tell anything, or some audience or some devotees. Uh-huh. Yeah. Chant Hare Krishna and be happy. That's all. You can just explain some Kurma Gramam specialty or something. Uh-huh. Well, the main speciality of Kurmagram is that, obviously, of course, we don't use any electricity, we don't use any running water or any of these modern things. So people see that and they think, okay, these people are living a backwards lifestyle. But we would question, okay, what does it mean to move forward? Because we see that the world is moving forward technologically, and now they just sent some people to space, and anyway, they're doing so many things. But we see that the consciousness of people in general is very low, and mostly they're focused on just eating and sleeping, and they have some big elaborate arrangement just for those, anyway, basically small
meaningless things. Of course, everyone has to eat, everyone has to, maintain themselves. But our point is that if one just lives their life for those things and doesn't also use their life for serving Krishna or serving God and worshiping God for some spiritual purpose, then we would say that that's a waste. So although here we're not very technologically advanced, we live very simply, but we think very highly. And so we try to meditate and focus on higher topics rather than wasting time with lower things. If you want to tell some present generation people or something, you want to say something, Yeah. something about that? Present generation of people, mostly, well, I can speak about my generation because that's sort of the present generation. I'm 25 years old. One thing that's going on, I mean, there's several things that are going on, but one thing especially is people are addicted to social media. They're addicted to pornography. And all these things, they're ruining the consciousness of young people in general. And so, at least I guess my advice to young people would be, get off your phone, stop watching pornography, stop, sleeping around with other people, and, get married and live a dharmic life and dedicate your life for serving God. గ్రామస్తులు స్వచ్ఛందంగానే విద్యుత్ను వద్దనుకున్నారు. అందుకే టీవీలు, సెల్ ఫోన్లు లేవు. బాహ్య ప్రపంచాన్ని ఆధ్యాత్మిక చింతనతో దర్శిస్తున్నారు. ఆధునిక హంగులేవి గ్రామంలో కనిపించవు. ప్రకృతి ఒడిలోనే సుఖంగా బతుకుతున్నారు. ఉన్నత చదువులు, పెద్ద ఉద్యోగాలతో సంపన్న శ్రేణి జీవనాన్ని గతంలో అనుభవించినప్పటికీ జీవిత పరమార్థం ఇది కాదని భావించారు. ఆ అన్వేషణలో భాగంగా పరమాత్మకు చేరువయ్యే వికాస మార్గం సనాతన ధార్మిక జీవనంగా భావించి సరికొత్త జీవన విధానాన్ని అనుసరిస్తున్నారు. కృష్ణ చైతన్య సమాజం పేరుతో కూర్మ గ్రామంలో 95 మంది నివాసం ఉంటున్నారు. 16 గృహస్థు జీవన కుటుంబాలు కాగా మిగిలిన వారు గురుకులం విద్యార్థులు, బ్రహ్మచారులు. 2018 జులైలో భక్తి వేదాంత స్వామి ప్రభుపాదుల ఆదేశాలపై భక్తి వికాస్ స్వామి సారథ్యంలో ఈ పల్లె ఏర్పడింది. సరళ జీవనం, ఉన్నత చింతనం వీరి విధానం. సనాతన ధర్మం, వైదిక సంస్కృతి, వర్ణాశ్రమ విధాన పునర్స్థాపనే వీరి లక్ష్యంగా చెబుతున్నారు. అత్యవసరాలైన కూడు, గూడు, గుడ్డ ప్రకృతి నుంచి పొందవచ్చని నిరూపిస్తూ ప్రకృతి సేద్యంతోనే వీటిని సముపార్జిస్తున్నారు. దుస్తులకు వారే నేత కార్మికులు, మగ్గాలపై వాటిని నేస్తారు. ఇళ్లకు వారే మేస్త్రీలు, కూలీలు. ఇసుక, సున్నం, బెల్లం, మినుములు, కరక్కాయ, మెంతులు, గుగ్గిలం మిశ్రమంగా గాడించి మరగబెట్టిన మిశ్రమంతో ఇల్లు కట్టుకుంటున్నారు. పాతకాలపు వాస్తును అనుసరిస్తూ నిర్మించే వీరి గృహ సముదాయాలు అందరినీ ఆకట్టుకుంటున్నాయి. సహజ సిద్ధంగా వచ్చే సన్లైట్, మూన్ లైట్ ఇళ్లలోకి ప్రసరించేలా, చల్లదనాన్నిచ్చేలా నిర్మాణాలతో ఏర్పాట్లు చేశారు. సూర్యాస్తమయం తర్వాత తమ ఇళ్లల్లో వెలుగు కోసం నూనె దీపాలను ఉపయోగిస్తారు. అధిక చల్లదనం, అధిక వేడిని బ్యాలెన్స్ చేసేలా వీరి నిర్మాణాలు రూపొందించడం ఓ ప్రత్యేకం. కూర్మగ్రామం ప్రత్యేకత ఏంటి? ఇక్కడ ఎలాంటి పద్ధతులు పాటిస్తారు? హరే కృష్ణ. కూర్మగ్రామం ప్రత్యేకత మన పూర్వ ప్రాచీన సనాతన భారతీయ జీవన విధానం అనేది అసలు ప్రజలకు ఏ విధంగా ఉండేది అది తెలియజేయడానికి ఈ గ్రామాన్ని ఏర్పాటు చేశాము. అది కాకుండా
ప్రస్తుతం ప్రపంచంలో ఉన్న అనేక సమస్యలు, మీరు ఏ సమస్య అయినా తీసుకోండి, ఉదాహరణకి ఆయువు తగ్గిపోతుంది, అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ పెరుగుతుంది, ఒకవైపు ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్స్ పెరిగిపోతున్నాయి, డైవర్స్ కేసెస్ పెరుగుతున్నాయి, క్రైమ్స్ పెరుగుతున్నాయి. మీరు ఏ సమస్య అయినా తీసుకోండి, ఈ ప్రాచీన భారతీయ సనాతన జీవన విధానం అనేది దానికి సొల్యూషన్ చూపించగలుగుతుంది అని ప్రజలకు చెప్పడానికి ఇది మేమేదో కనుక్కున్న విధానం ఏం కాదు. ఇక్కడ కూర్మగ్రామం వాళ్ళు ప్రత్యేకంగా తయారు చేశారు. ఈ కరెంట్, ఫోన్స్, టెక్నాలజీ ఇవన్నీ వాడి ఈ విధంగా వీళ్ళు జీవిస్తున్నారు ఇది అని వీళ్ళదే అని అనుకోకండి. ఇది మన పూర్వము ఇచ్చిన శాస్త్రాల ఆధారంగా, ఉదాహరణకి ఆధారణ భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణుడే చెప్తున్నాడు ఏ విధంగా జీవించాలి మనిషి అని, ఆ ప్రకారంగా జీవించడము. ఇక్కడ జీవనం చూస్తే మనం ఇది కరెంట్, ఎలక్ట్రిసిటీ కానీ, ఫోన్స్ కానీ, టెక్నాలజీ కానీ, ఉదాహరణకి ఇప్పుడు సోప్స్, సర్ఫ్స్, షాంపూస్ ఇవి కూడా కాకుండా అన్నీ కూడా మన పూర్వంలో ఎలా వాడేవాళ్ళు. ఇప్పుడు బట్టలు ఉతకడానికి ఏ విధంగా, ఎందుకంటే ప్రకృతికి ఒకటి మనం ప్రకృతిని ఉపయోగించుకొని జీవిస్తున్నాం. ఆ ప్రకృతి అసలు దాన్ని ఎలా ఉపయోగించుకోవాలి. ఇప్పుడు మనము ఒక ఫోన్ కొంటే మాన్యువల్ ఎట్లా అయితే ఉంటుందో, మన మానవ జీవితాన్ని పొందిన తర్వాత మాన్యువల్ ఈ ప్రకృతిని ఎలా మనం వాడాలి అవన్నీ తెలుసుకొని ఇక్కడ జీవిస్తున్నాం అన్నమాట. ఇక్కడ ఫుడ్ ఎలాంటివి తీసుకుంటారు, ఎక్కడ పండించిన ఆహారాలు? ఇక్కడ మనం ఇక్కడ ఏదైతే ఆహారాన్ని పండిస్తున్నామో, అంటే ఈ మధ్య చాలామంది చెప్తున్నారు ఏ రకమైన ఆహారం తినాలి, ఎలాంటి తినాలని. పూర్వము మన ప్రాచీన భారతీయులందరూ కూడా వాళ్ళ యొక్క లోకల్, అంటే వాళ్ళ యొక్క అక్కడ ఉన్న లోకల్లో ఏ పంటలు పండేవి, ఉదాహరణకి అంబలి అప్పుడు తాగేవాళ్ళు, రాగులు అవి తీసుకోవచ్చు. మేము ఇక్కడ ఏదైతే పండిస్తున్నామో 40 ఎకరాల వ్యవసాయం చేస్తున్నామో, మెయిన్గా ఇక్కడ మా ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే మనము ఇక్కడ కరెన్సీ అంటే నోటు అనేది ఉపయోగించకుండా భూమి ఆవు మీద ప్రతిదీ కూడా మనం తయారు చేసుకోవచ్చు అని చెప్పడానికి ఇక్కడ 40 ఎకరాల వ్యవసాయం చేస్తున్నాము. ధాన్యము, పప్పులు అవన్నీ, ధాన్యంలో కూడా రకాలు ఉన్నాయి. అది మనం రైస్, ఇక్కడ మేము రెగ్యులర్గా తినేది రైస్. అలానే బట్టలు కూడా స్వయంగా నెయ్యడము. తర్వాత ఇల్లు కూడా మనం ఎడ్లని ఉపయోగించి పూర్వం గానుగ సున్నం ఉండేది, గానుగ ఉపయోగించుకొని ఇల్లు కట్టడం. ఈ విధంగా ఆహార పద్ధతులు కానీ, ఇల్లు కట్టడం కానీ ఆ పూర్వ విధానమే ఆచరిస్తున్నాం అన్నమాట. ఇక్కడ నివాసం ఉండే వాళ్ళ దినచర్య ఎలా ఉంటుంది ఉదయం నుంచి రాత్రి? ఓకే, ఇక్కడ ప్రతిరోజు మా దినం స్టార్ట్ అయ్యేది ఉదయము 3:30 ప్రారంభమయ్యేది 3:30 ఉదయము. ఎందుకంటే 4:30 మాది ఆరతి ఉంటుంది. ఇక్కడ ప్రతి ఇస్కాన్ మందిరంలో కూడా చూడొచ్చు మీరు, 4:30 ఉదయం ఆరతి. సో ఇక్కడ ఉన్న 80 మంది సభ్యులు ఉన్నారు, అంటే 16 కుటుంబాలు నివసిస్తున్నారు. కొందరు హైదరాబాద్, కొందరు భీమవరం, ఇచ్చాపురం, శ్రీకాకుళం, మహారాష్ట్ర, ఒరిస్సా, గుజరాత్ ఇన్ని ప్రాంతాల నుంచి ఉన్నాము. సో అందరం వేరే వేరే ప్రాంతం నుంచి వచ్చినా కూడా ఇక్కడ ఉదయం 4:30 ఆరతి అటెండ్ అవుతారు. 5 నుంచి 7 గంటల వరకు హరే కృష్ణ మంత్ర జపం చేస్తారనమాట. ఎందుకంటే ఇప్పుడు చాలామంది ఏంటంటే మెటీరియల్గా ఎంతో అడ్వాన్స్ అయ్యారు, టెక్నాలజీ అన్నీ ఉన్నాయి, కానీ మనిషికి ప్రశాంతత లేదు. ఎందుకంటే భగవంతుడి యొక్క ఆలోచనలు మిస్ అయిపోయారు. అందుకని ఉదయము మెయిన్గా 2 గంటలు ఈ హరే కృష్ణ మంత్ర ధ్యానం చేస్తాము. 7 నుంచి 8 గంటల వరకు భగవద్గీత క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత బ్రేక్ఫాస్ట్ మెయిన్గా ఉదయం బ్రేక్ఫాస్ట్లో ఏంటంటే పొంగల్ లేదా ఇడ్లీ, మన దోశ ఇలాంటివి కూడా మేము ఇక్కడ తింటామన్నమాట. తర్వాత ఎవరి వృత్తి వాళ్ళు చేస్తారండి. ఇక్కడ వ్యవసాయదారులు ఉన్నారు, బట్టలు నేసే వాళ్ళు ఉన్నారు, పూజారి సేవ చేసే వాళ్ళు ఉన్నారు, పిల్లలకి టీచింగ్ చేసే వాళ్ళు ఉన్నారు, కుండలు తయారు చేసే వాళ్ళు ఉన్నారు ఇక్కడ. తర్వాత వచ్చే వాళ్ళకి ఇప్పుడు విజిటర్స్ ఎవరైతే వస్తారో రోజుకు కనీసం 100 మంది 150 మంది భక్తులు చూడడానికి వస్తుంటారు. సో వాళ్ళందరికీ పూర్తి భోజన ప్రసాదం వండడానికి కొందరు భక్తులు వంట చేస్తుంటారు.
గ్రామంలోని ప్రజల అత్యుత్తమ జీవన భాగం ఏంటంటే సొంత వ్యవసాయ ఉత్పత్తులు, పశువుల ఉత్పత్తులపై జీవించటం. ఆధ్యాత్మిక ప్రార్థనల అనంతరం ఇక్కడ వారు ఎవరికి కేటాయించిన పనులకు వారు వెళ్ళిపోతారు. పంటలు పండించడానికి వారి కుటుంబాలు పొలాల్లో సహాయం చేస్తాయి. 60 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో విస్తరించి ఉన్న ఈ గ్రామంలో 20 ఎకరాల్లో వ్యవసాయం చేస్తున్నారు. మన పూర్వీకులు వాడి కనుమరుగైన బ్లాక్ రైస్, రెడ్ రైస్, నారాయణ కామిని, మైసూర్ మల్లి వంటి దేశీయ వరి వంగడాల్నే ఇక్కడ పండిస్తున్నారు. సరిపడా కూరగాయలు పండిస్తున్నారు. విత్తింది మొదలు కోతల వరకు ఇతరులపై ఆధారపడరు. వంట నూనెలు సైతం ఇక్కడ పండించిన పంటల ద్వారానే తయారు చేస్తూ ఉంటారు. నువ్వులు, వేరుశెనగలు వంటి నూనెల్ని గానుగల ద్వారా తయారు చేసి వంటల్లో వినియోగిస్తారు. హరే కృష్ణ. ఇది నూనె గానుగ. ఇది ఇప్పుడు ట్రెడిషనల్గా నూనె అంతా కూడా ఈ ఎద్దు గానుగ, ఎద్దుల్ని ఈ యొక్క చెక్క పరికరం ఉపయోగించి ఆయిల్స్ తీసేది. ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీస్లో మనం ఆయిల్ తీస్తున్నాము, కానీ రిఫైన్డ్ ఆయిల్స్ అన్నీ చాలా తీస్తున్నాం. కానీ చాలా వరకు ఈ యొక్క కెమికల్స్ వల్ల ఏమవుతుందంటే మీరు చూడొచ్చు, అది ఇమ్మీడియట్గా ఎఫెక్ట్ చూపించకపోయినా జనరేషన్స్ తర్వాత చాలామంది చిన్నపిల్లల హృదయాలలో హోల్స్ రావడం జరుగుతుంది. దానికి కారణం ఈ ఆయిల్స్. యాక్చువల్గా ఎంతోమందికి హార్ట్ స్ట్రోక్స్ రావడం, కానీ కొలెస్ట్రాల్స్ లెవెల్స్ పెంచడం దీనివల్ల సాధ్యమవుతుంది. కానీ మనం ముఖ్యంగా ఫస్ట్ ట్రెడిషనల్గా నువ్వుల నూనె ఫస్ట్ క్లాస్ అన్నాడు, తర్వాత పల్లె నూనె అంతే వాడేది అన్నాడు ముందు. కానీ తర్వాత ఇప్పుడు అని రైస్ బ్రాన్ ఆయిల్ అని రకరకాలుగా వాడుతూ ఉన్నాం. కానీ అంత ఆరోగ్యానికి మనకు అనుకూలమైనటువంటిది కాదు, ఆరోగ్యాన్ని పెంచేటువంటిది కాదు. సో అందుకోసం మేము ముఖ్యంగా ఈ యొక్క ఎద్దులను ఉపయోగించి ఇటువంటి పరికరాన్ని మనం వాడడం వల్ల ఎద్దులు ఏవైతే ఉన్నాయో ఎద్దులు కూడా పరిరక్షించబడతాయి. ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీస్ రావడం వల్ల ఎద్దుల యొక్క పని లేకుండా అయిపోయింది. ఇప్పుడు వ్యవసాయంకు వాడడం లేదు, తర్వాత ఇప్పుడు నూనె తీయడం కోసం వాడడం లేదు. ఇక్కడ మీరు కూర్మగ్రామంలో చూడవచ్చు, ఇప్పుడు మీ ప్రతి ఇంటికి కూడా ప్లాస్టింగ్ అనేటువంటిది గానుగ సున్నంతో తీసాం, దానికి కూడా ఎద్దులను ఉపయోగిస్తాం. ఇప్పుడు నూనె తీయడానికి కూడా ఎద్దులను ఉపయోగిస్తాము. తర్వాత వ్యవసాయం కోసం ఎద్దులను ఉపయోగిస్తాం. తర్వాత మన వాటర్ డ్రివెన్ సిస్టమ్ మీరు ఇంతకుముందు మనం చూపించాము. ఆ వాటర్ డ్రివెన్ సిస్టమ్ నుంచి వాటర్ బయటకు తీయడం కోసం ఎద్దుల్ని వాటికి పని ఉండడం వల్ల వాళ్ళకి ఆరోగ్యంగా ఉంటాయి. తర్వాత దాని పని చేసే విధంగా మనం ఉంచాలి. ఇప్పుడు ఇండస్ట్రియలైజేషన్ రావడం వల్ల మొత్తం ఎద్దులను చంపేస్తున్నారు, మొత్తం సివిలైజేషన్ కొలాప్స్ అవుతుంది. ఆయిల్ ఏది ఇట్లు వాడుతుంటారు జనరల్గా? ఇక్కడ తీసిన ఆయిల్ ఏ ఆయిల్స్ తీసుకుంటారు? ఎక్కువ నువ్వులు ఫస్ట్ ప్రయారిటీ నువ్వులే మేము వాడతాం తినడానికి. ఎప్పుడో ఎమర్జెన్సీ కేసులో పల్లీలు వాడడం జరుగుతుంది. ఎందుకంటే ఫస్ట్ క్లాస్ మనకు శాస్త్రం సజెస్ట్ చేస్తుంది నువ్వుల్లోనే. మన ఆ బాడీకి చాలా మంచిది, లూబ్రికెంట్ లాగా. ఇప్పుడు ఎట్లయితే ఇంజన్లో మనం లూబ్రికెంట్ వేస్తే యాక్టివ్గా పనిచేస్తుంది, అట్లనే ఈ నువ్వుల నూనె బెస్ట్ అన్నాడు మనకు. ఇక్కడ తీసిందే దీపాలకి అట్లకి వాడుతుంటారు. దీపాలకు ఆముదాలు మనం వాడచ్చు. ఆముదాలు కూడా మనం పండించవచ్చు. ఆముదాలు పండించేసి దీంట్లోనే మనం మొత్తం క్లీన్ చేసేసి ఆముదాలతో మనం ఆయిల్ తీయచ్చు, దాన్ని మనం వాడచ్చు. ప్రస్తుతానికి కన్స్ట్రక్షన్ లెవెల్లో ఉంది. సో మీరు చూస్తున్నారు కదా, ఇదైతే సిస్టమ్ అయితే ఇన్స్టాలేషన్ రెడీగా ఉంది. కానీ పైన మొత్తం కప్పు రెడీ అయిన తర్వాత, ఎందుకంటే ఎద్దు కూడా తిరగడానికి నీడ అనేటువంటిది ఉండాలన్నట్టు, వర్షానికి దానికి లేక చెడిపోతున్నారు, అందుకోసం షెల్టర్ అవసరం. అదే చిన్న సహాయం కూడా చేయొచ్చు. వీక్షకులందరూ కూడా మీరు అందరూ కూడా సహాయం చేయొచ్చు. ఇప్పుడు ఎవరైనా ఒక భక్తుడు ఈ యొక్క గానుగ స్పాన్సర్ చేసినట్లయితే శాశ్వతంగా ఒక కుటుంబానికి ఒక వృత్తి ఇచ్చిన వాళ్ళు అవుతారు. ఒక వృత్తి అన్నట్టు ఇది, ఈ నూనె తీయడం అనేటువంటిది. ఇటువంటి ఒక 7-8 గానుగలు మనకు అవసరం ఉందంట. ఇప్పుడు ఎంతోమంది ఫ్యామిలీస్ రావడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాయి, కానీ వాళ్ళకు జీవిక ఏర్పాటు చేయడం అనేటువంటిది అవసరం. ఇప్పుడు ఎంతోమంది బయటకు వెళ్ళి వర్క్ చేయడం కోసం ఎంతో కష్టపడుతున్నారు. కానీ ఈ గ్రామం ఏంటంటే స్వయం సమృద్ధి గ్రామం. ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా వాళ్ళకి పని ఇవ్వడం దీని ఒక గ్రామం. కాబట్టి ఈ యొక్క గానుగలు కూడా ఎవరైనా స్పాన్సర్ చేస్తే వాళ్ళు సహకారాలు అందించవచ్చు. హరే కృష్ణ.
దాంతో దుస్తులు ఉతుక్కుంటుంటారు. స్నానానికి ఒంటికి కుంకుడుగాయ రసం లేదా శనగపిండి వాడతారు. ఇక్కడ అన్నంగా దంపుడు బియ్యమే. గృహస్థులు వారికి కావలసిన ఆహారం తమ ఇళ్ల వద్దే వండుకుంటే మిగిలిన వారికి పూజా మందిరం పక్కనే ఉన్న వంటశాలలో వండుతారు. భగవంతుడికి 3 పూటలా ముందుగా నివేదించాకే దీన్ని ప్రసాదంగా ఆహారం తీసుకుంటారు. ఇక్కడ గ్యాస్ స్టవ్ అనేది కనిపించదు. పూర్వకాలంలో లాగా కట్టెల పొయ్యి పైనే వంటలు చేస్తారు. పంచలోహ పాత్రల్లో వంటలు వండుతారు. ఇక్కడ పిల్లలు గురుకుల పద్ధతిలో వర్ణాశ్రమ విద్యను అభ్యసిస్తారు. సంస్కృతం, ఆంగ్లం, హిందీ, తెలుగులో అనర్గళంగా మాట్లాడుతున్నారు. వయస్సు, ఆసక్తిని బట్టి చేతి వృత్తులపై శిక్షణ ఇస్తున్నారు. ఇక్కడి వారు వ్యవసాయం, పశు పోషణ, చేనేత పని, ఇళ్ల నిర్మాణం, ధర్మ ప్రచారంలో మమేకమవుతారు. ఈ వేదిక గ్రామంలో దేశంలోని వివిధ రాష్ట్రాలకు చెందిన వారు ఉంటున్నారు. హరే కృష్ణ. జన్మాద్యస్య యతోద్వయాదితరతశ్చార్తేష్వభిఘ్నస్వరాట్ తేనే బ్రహ్మహృదాయ ఆదికవయే ముహ్యంతి యత్సూరయః తేజో వారిమృధాం యథా వినిమయో యత్ర త్రిసర్గో మృషా ధామ్నా స్వేన సదా నిరస్తకుహకం సత్యం పరం ధీమహి. నేను పొద్దున 3:30కి లెగుస్తాను. తర్వాత 4:30 వరకు అట్లా రెడీ అయిపోయి ఇక్కడ మందిరంలో అది ఆరతి ఉంటుంది. ఆ ఆరతి 5:10 వరకు ఉంటుంది. 4:30 నుంచి 5:10 వరకు. 5:10 నుంచి మేము 6:15 వరకు మేము జపం చేస్తాం. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, ఈ జపం చేస్తాం. తర్వాత మళ్ళీ మాకు గురు పూజ ఉంటుంది. అంటే గురువుకి ఆరతి చేస్తాం. ఆ తర్వాత మా చిన్నపిల్లలకి శ్లోక క్లాస్ అంటే శ్లోకాలు నేర్పిస్తారు. తర్వాత మాకు సేవలు ఉంటాయి 9 వరకు. 8 నుంచి 9 వరకు. 9కి ఇది మేము ప్రసాదం తింటాం. తర్వాత 9 నుంచి 10 వరకు మా అన్ని పనులు చేసుకుంటాం. ప్రసాదం తినేసి వేరే పనులు. 10 నుంచి 12:30 వరకు మా చిన్నపిల్లలకి మళ్ళీ గురుకులం క్లాస్ అంటే సంస్కృతం, తెలుగు, ఇంకా ఇంగ్లీష్, మ్యాథ్స్ ఇలాంటివి. తర్వాత 12:30కి మళ్ళీ మేము రెస్ట్ తీసుకొని ప్రసాదం తీసుకొని తర్వాత మళ్ళీ 3 వరకు అవన్నీ చేసుకుంటాం. తర్వాత 3 నుంచి 4 వరకు 4 వరకైనా 4:30 వరకైనా మేము సేవలు చేస్తాం. మళ్ళీ 4:30కి 4కి అట్లా మేము మళ్ళీ ప్రసాదం తీసుకుంటాం. తర్వాత 5 వరకు అవన్నీ అయిపోతాయి. తర్వాత 5 నుంచి 5:45 వరకు మేము ఆడుకుంటాం. తర్వాత మళ్ళీ 5:45 నుంచి 6:30 వరకు మాకు ఇక్కడ భజన్స్ నేర్పిస్తారు. అంటే కీర్తనలు నేర్పిస్తారు. తర్వాత మళ్ళీ 6:30కి ఇక్కడ మళ్ళీ గౌరహారతి అని ఉంటుంది. మళ్ళీ హారతి 7 వరకు ఉంటుంది. 7 తర్వాత మాకు ఇక్కడ భాగవత ప్రవచనం ఉంటుంది. 8 వరకు 8 వరకు భాగవత ప్రవచనం ఉంటుంది. ఆ తర్వాత 8కి మేము ఇంటికి వెళ్ళేసి రాత్రి పాలు తాగేసి పడుకుంటాం.
ఈ వైదిక గ్రామంలో దేశంలోని వివిధ రాష్ట్రాలకు చెందిన వారు ఉంటున్నారు. చిన్నవారి నుండి పెద్దవారి వరకు ఇక్కడ అందరూ ఆధ్యాత్మిక చింతనకు అధిక ప్రాధాన్యమిస్తారు. వేకువజామున 3:30 నిద్రలేస్తారు. 4:30 గంటలకు దైవ హారతితో వీరి దినచర్య మొదలవుతుంది. ఉదయం భజన, తులసి ఆరాధన, ప్రవచనాలు, ప్రసాదం స్వీకరణ ఉంటాయి. తర్వాత రోజువారీ పనులకు వెళ్తారు. ప్రకృతితో మమైకం, ప్రతి పనిలో దైవ చింతన, ధార్మిక ఆలోచన ఇక్కడ అణువణువు కనిపిస్తూ ఉంటుంది. సాయంత్రం 5:30 హారతి ఉంటుంది. అనంతరం ప్రవచనం 8 గంటలకు డిన్నర్ ఉంటుంది. రాత్రి 8:30 అయితే చాలు, నిద్రలోకి వెళ్లిపోతారు గ్రామస్తులు. వైదిక గ్రామమైన కూర్మా గ్రామంలోని భక్తుల జీవన విధానం అందరినీ రమ్మని పిలుస్తోంది. ఇక్కడ వారి పద్ధతుల్ని, వాతావరణాన్ని చూసిన సందర్శకులు మంత్రముగ్ధులవుతున్నారు. నేటి సమాజం ఎదుర్కొంటున్న అనేక రుగ్మతలకు, సమస్యలకు వీరి జీవన విధానమే పరిష్కార మార్గంగా చెప్పుకుంటున్నారు. పరిమిత మార్గాల్లో సరళంగా జీవించడం ఎలాగో ఇక్కడ ఆచరణలో చూపిస్తున్నారు. పరిమిత వనరులతో రోజువారీ అవసరాలను తీర్చుకుంటూ సంతోషంగా, సంతృప్తిగా ఎలా ఉండాలో ఇక్కడి వారు నేర్పుతున్నారు. నిజంగా వీరి జీవన విధానం ఓ ఆదర్శం, నేటి సమాజానికి ఓ దిక్సూచి.